Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaiwikramo, Palembang. Hari ini Jumat 27 Oktober 2023 bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asyara secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Zulfani Haji Muiz dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Syarif Husin SAG MSI dengan pembahasan tarikh Qasasul Anbiya. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaiwikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم ضربت السماوات والأرض وجعلنا من صالحين آلهة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالناس ملك الناس إله من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الذي من الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنا أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
والملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له والملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا عبد السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله وحيد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وبحال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير خيرا عنه عليه وفقنا للخير وعنا عليه. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iddalih. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi barakati li hadzal majlis li ta'alumid diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim ba'da asar hari Jumat atau kajian tarikh yang saya hormati, jamaah salat asar yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Mari dengan tiada henti dan tiada jemu-jemunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita dapat berhimpun, bermuajahah, berbalut tali silaturahim untuk melanjutkan taklim tentang tarikh ataupun sejarah yang dinukil dari berbagai macam kitab, baik itu kisah Qisasul Anbiya, Sirah Nabawiyah, Rahiqul Makhtum, dan juga kitab-kitab bersejarah lainnya, termasuk biografi para ulama-ulama besar dari mulai Imamul Muhaddisin, Imam Madhab, dan sekarang kita sedang membahas tokoh yang sangat terkenal dalam hukum fikih, yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dan dikenal dengan madhab Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini menuju kehidupan kekal abadi dan selama-lamanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutabaah kepadanya hingga yaumil akhir. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang kata-kata mutiara atau kata-kata bijak atau nasihat-nasihat Imam Syafi'i yang beliau tulis dalam kalimat bersair, ya, bahkan banyak ucapan-ucapan beliau yang terkenal. Kemudian kita lanjutkan dengan kelebihan beliau, ya, di dalam bahasa Arab, ya, termasuk juga beliau dalam menyebarkan atau menanamkan ilmu tata bahasa Arab, ya, kepada para murid-muridnya, sehingga beliau, ya, mendapat predikat, ya, ahli tata bahasa Arab, ya. Kemudian berikutnya yang sekarang akan kita mulai bahasannya adalah dengan subbab judul dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i sebagai penyair, ya. Kalau kita sering disebut dengan istilah pujangga. Jadi kalimat-kalimat nasihatnya bersair, berpantun, ya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah,
judul kecil dari Imam Syafi'i sebagai penyair adalah kita dengan melihat ya tokoh-tokoh ulama pada masa itu, ya baik ulama-ulama pada saat beliau menyampaikan kajian ilmu-ilmunya, begitupun pula dengan ulama-ulama yang pada masa itu tidak menjadi sebagai muridnya. Artinya ada sebuah negeri yang di situ ada ulamanya, kemudian juga merasa tertarik untuk mendengarkan ya syair-syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka banyak di antara mereka yang sengaja untuk datang ke kajian-kajian khusus ya, dan khusus mendengarkan tentang syair-syairnya Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya misalnya seperti ada ulama pada masa Imam Syafi'i yaitu namanya Al-Mubarrid ya. Jadi kalimatnya bukan dari Imam Syafi'i tapi dari ulama atau ustadz atau tokoh masyarakat pada saat itu memberikan kesaksian. Di antaranya Al-Mubarrid. Kata Al-Mubarrid begini, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang sangat pintar, cerdas ya, yang sangat tawadu ya. Dari kecil ia sudah mempunyai hafalan dan sanggup menghafal Al-Quran ya, Syafi'i. Dan dia merupakan seorang penyair yang paling cakap di antara penyair-penyair yang ada pada masanya. Ini kata Al-Mubarrid. Dan dia adalah seorang penyair yang paling cakap ya di antara para penyair yang ada pada masanya. Jadi katakanlah beliau ini sebagai rajonyo syair ya, kalimatnya berirama ya, kalimatnya memukau ya. Yang kemarin juga ada bait-bait syair beliau yang terkenal ya, misalnya kalimat man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi ya. Al ilmu sayyidun qayyid suyudaka bihibal wasiqah. Itu contoh kalimat bersyair ya yang sangat terkenal ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu ucapan Imam Syafi'i yang banyak juga orang mengatakan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah ucapannya Imam Syafi'i. Atau kalimat yang singkat padat penuh dengan makna. Zur ghibban tazdad hubban. Kunjungilah orang yang kau cintai jarang-jarang. Karena dengan cara mengunjungi jarang-jarang akan menambah rasa cintamu kepada orang yang kau senangi ya. Jadi itu kalimat-kalimat contoh dari ucapan Imam Syafi'i yang terkenal ya, dan itu pujian dari ulama pada masanya, ulama lain selain Imam Syafi'i pada masanya, termasuk juga para tokoh-tokohnya. Secara umum hadirin dan hadirat sekalian, Imam Syafi'i adalah seorang penyair yang bijak serta pandai menggunakan syair yang tinggi nilai sastranya gitu ya. Sekalipun beliau tidak mencurahkan segala perhatiannya untuk mendalami bidang ini, tapi beliau meninggalkan pelajaran syair karena kesibukannya dalam mempelajari ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi ilmu lainnya, ilmu yang jadi pokok yang membuat beliau terkenal, itulah ilmu fikih, kemudian ilmu sejarah bahasa Arab, termasuk juga tafsir,
tetapi beliau tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu tamadun. Artinya ada nilai-nilai budaya Islam, termasuk syair, gitu ya. Berarti beliau mengembalikan pada saat ya orang Arab sangat mendewa-dewakan syair, tetapi tatkala turun Al-Quran dengan kalimatnya banyak bersyair, maka kalahlah syair-syair bangsa Arab dan bahasa Arab tersebut. Namun ya bukan berarti kalah lantas tidak lagi muncul syair-syair, tetap ya, tetapi bangsa Arab pada umumnya mampu menempatkan bahwa yang ini Al-Quran ya, tetapi yang ini adalah syair. Tetap syair tidak akan mampu mengalahkan Al-Quran yang bersyair. Wa ma huwa biqauli syair qalilan faqalilan ma yu'minun. Al-Quran itu bukan syair, ya, sedikit sekali yang beriman dan percaya. Dikatakan syair, iya seperti syair, tapi bukan syair. Tinggi, sangat tinggi, itu ya, sangat tinggi nilai ya kesairannya tuh. Bahkan tatkala diucapkan itu seperti ucapan tukang tenung, bukan pula. Wa ma huwa biqauli kahin faqalilan ma yatadzakkarun. Al-Quran itu bukan ucapan tukang tenung, tukang sihir, ya, akan tetapi sedikit sekali orang-orang yang mengambil pelajarannya. Itulah Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan mukjizat sepanjang zaman. Ya, sampai hari ini, sampai detik ini, Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman. Dari segi ilmu pengetahuan apapun, Al-Quran sanggup memberikan buktinya. Ya, dari kacamata ilmu fisika, ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya, di situ Allah sudah merespon dan menantang bagi orang-orang yang memang tertarik kepada dunia ilmu pengetahuan. Silahkan kaji, ya, kaji alam jagat raya ini, kaji ilmunya. Silakan sinkronisasi dengan kemahabesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan buktikan tanda-tanda kebenaranku itu di berbagai macam ufuk. Di atas bumi, udara, dalam perut bumi, dalam perut ikan, ya, di dalam perut lautan. Silakan. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kenapa? Pertemuan laut tawar, air tawar dengan air asin tidak pernah bertemu. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Di situ ada benturan-benturan antara tawar dan asin sehingga memunculkan mutiara-mutiara yang sangat bernilai. Ya. Bahkan luar biasa lagi, mutiara-mutiara justru ada dalam kerang-kerang yang ada di lautan. Itu semua kacamata ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, apapun. Ya, silakan disinkronisasi dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Quran siap membeberkannya, siap membuktikannya. Ya. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Al-Mubarrid yang tadi sudah kita sampaikan dan kata-kata kuncinya, kata dia bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang sangat terkenal dan pandai bersyair, dan beliau seorang sastrawan, ya, yang tinggi nilai sastranya. Nah, beliau juga mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu dia seorang ulama ahli fikih, dan beliau ulama yang ahli menafsirkan Al-Quran, tetapi tidak redup keilmuan fikih tafsirnya hanya dengan mendalami tentang ilmu syair, ya.
tidak menjadi redup, ya sekalian. Sebagaimana juga yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i pada saat hidup, saat awal memulai kehidupannya, ya beliau paling dasar sekali sudah belajar tata bahasa. Jadi sebenarnya justru pelajaran tata bahasa atau bahasa yang memiliki sastra tinggi lah yang dipelajari, bahkan jauh sebelum mempelajari fikih. Ya, karena fikih kita kenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Bagaimana pendapat-pendapat dia, istinbat hukum tatkala ia masih berada di negerinya. Kemudian tidak dinasah mansuh, tidak dinasah mansuh, tetapi dikuati dengan temuan-temuan kajian beliau setelah keluar dari negerinya, setelah melanglang buana ke berbagai negara. Maka beliau ya melengkapi pendapatnya dengan temuan-temuan baru, sehingga dikatakan menjadi kajian fikih komprehensif. Ya, pendapat-pendapat lama tidak dihapus, diganti dengan pendapat baru, tidak, tapi pendapat lama dijelaskan dengan tambahan-tambahan catatan kaki pada kajian-kajian berikutnya, yang dalam pembahasannya sering disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ya, kalau di bahasa kita kan pendapat fikih Imam Syafi'i yang lama dengan pendapat fikih Imam Syafi'i yang baru setelah beliau mendapatkan tambahan-tambahan ilmu dari perjalanannya di setiap negara. Nah, itu jadi qaul qadim, qaul jadid. Nah, keilmuan itu tidak menjadi redup karena gara-gara beliau mempelajari tentang, bahkan menyusun tentang syair-syair. Ya, syair itu kalau bahasa kita nih kalimat berpantun, bahkan sudah menjadi bahasa kita juga ya. Ya, syair, pantun, ya gurindam, ya dan sebagainya. Tuh, itu dalam ilmu kesusastraan bahasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana diketahui pula bahwa Imam Syafi'i pada awal hidupnya, ada awal hidup mulai pembelajaran, kalau kita di ibtidai, sanawi, gitu ya, sekolah di madrasah di kampungnya, kan gitu ya, bahwa beliau adalah mempelajari sastra Arab. Bahkan setelah beliau mengembara ke berbagai kabilah, ya, dan ada salah satu kabilah yang tinggi nilai sastra Arabnya, dan disebutlah kabilah itu namanya kabilah Bani Huzail. Nah, kabilah Bani Huzail ini ya sastranya, jadi ucapan kata-kata dialog penduduknya tuh bersyair, indah untuk didengar. Ya, lain dengan yang lainnya. Kira-kira begini bapak-bapak ya. Waktu Rasulullah SAW masih kecil, itu beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Artinya Halimah kabilah Bani Sa'diyah. Ya. Istrinya itulah namanya Halimah, suaminya namanya Al-Haris. Kedua suami istri ini membawa Rasulullah yang masih bayi, baru dilahirkan, untuk disusui di kabilahnya. Dan ternyata bukan semata-mata Aminah itu mengizinkan Rasulullah kecil ini disusui oleh Halimah, ya, dengan suaminya Al-Haris dari kabilah Bani Sa'diyah. Ternyata ya pilihan kabilah Bani Sa'diyah itu karena bahasanya belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa luar. Kalau di kota Mekah itu sudah terkontaminasi, sudah bercampur baur dengan dialek bahasa dari kabilah-kabilah lainnya. Ya dimaklumi, karena Mekah sudah menjadi kota internasional pada masanya. Apalagi di Mekah sudah ada pasar internasional, bahkan tempat jual beli nilai mata uang. Ya, jadi
money changernya sudah ada zaman dulu itu ya, yang dikenal dengan pasar ukaz. Jadi bukan hanya ditransaksikan jual beli barang-barang, termasuk nilai mata uang sudah diperjualbelikan. Itu ya. Jadi otomatis lah dari setiap kabilah-kabilah itu bahasa-bahasanya campur. Ya, mungkin seperti bahasa Indonesia ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini bahasa serapan. Aslinya dari bahasa Melayu, tapi menyerap bahasa-bahasa dari daerah-daerah, termasuk dari bahasa daerah Jawa, ya, bahasa daerah Sunda, dari bahasa Batak, ya. Itu jadi banyak sekali bahasa serapan menjadi bahasa Indonesia. Nah, sama juga dengan ya ilmu tata bahasa yang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Maka tersebutlah ada kabilah yang masih murni, bahasa Arabnya belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa Arab luar atau bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasar sehari-hari kan gitu ya. Jadi bapak-bapak, bukan berarti kalau kita ngomong pakai bahasa Arab bersastra orang Arab itu tidak paham. Tidak, bukan begitu. Justru mereka kagum kalau di antara kita ada yang memakai bahasa Arab, pakai kawaid, sastra. Nah, mereka kan memakai bahasa Arab pasar, bahasa Arab yang mudah dipahami. Ya bahasa Arab pasar, bahasa Arab umum yang digunakan di pasar-pasar seperti itu. Ya seperti misalnya bahasa Indonesia kamu, bahasa Melayunya kamu. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia di Jakarta, kalimat kamu dengan saya kan berubah, lu dan gua kan begitu. Ya, lu dan gua. Tapi sudah seolah-olah menjadi bahasa Arab, bahasa Indonesia maaf. Begitu juga dengan bahasa Arab, ya, seperti itu. Jadi ada salah satu suku yang masih murni dalam menerapkan kaidah bahasa Arab dan sastranya. Itulah kabilah Bani Huzail. Khusus beliau untuk mendalami sastra Arab di kabilah suku Huzail, beliau malah pernah ya bermukim di situ, ya, bermukim di situ. Dan beliau juga merasa heran, wah, ternyata banyak juga ya orang-orang selain beliau yang sengaja bermukim di kabilah Bani Huzail hanya untuk mendalami bahasa Arab. Gitu ya. Untuk perumpamaan misalnya, perumpamaan atau tamsil, contoh, gitu ya. Bapak-bapak mungkin di sini ada yang mendengar kampung Inggris, ya, di mana itu di Kediri, lebih tepatnya lagi di dusun Pare misalnya. Jadi kalau anak bapak ingin memperdalam bahasa Arab, bahasa Inggris, itu ya, maka datanglah ke Kampung Pare. Di Kampung Pare itu di Kediri itu bahasa sehari-harinya sudah Inggris. Bagaimana cara ibu-ibu bertransaksi membeli sayuran di pagi hari itu pakai bahasa Inggris, ya. Atau anak kecil beli di warung, beli makanan kecil, mereka di situ sudah biasa langsung mempraktekkan bahasa Inggris, maka terkenal dengan nama Kampung Inggris. Artinya biasanya untuk melancarkan lidah, maka banyak siswa kita yang sengaja bermukim di sana, ya, untuk berkolaborasi, berintegrasi dengan masyarakat Kampung Pare. Ya, ada yang sebulan, yang 3 bulan, bahkan setahun. Ya, kapan sudah bermukim di sana sekian bulan, kapan pulang lagi, ya, lidahnya sudah lidah Inggris, kira-kira begitu. Nah, termasuklah ada ide dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, itu ya, akan ada dan sudah ditetapkan sebenarnya, yaitu Kampung Arab. Itulah Kampung Al-Munawwar. Ya, di berapa ulu ya, 14 ulu apa 10 ulu saya, itu Kampung Al-Munawwar, ya, itu sudah, ya, sudah dikaji, gitu. Jadi kalau untuk memperdalam bahasa Arab, ya, silakan di Kampung Al-Munawwar, maka terkenal dengan Kampung Arab,
Ya. Jadi kalau di Jawa Tengah ada Jawa Timur ya, Jawa Timur ada kampung Inggris, nah di Sumatera Selatan ada kampung Arab. Jadi kalau ingin mempelajari bahasa Arab, komunitasnya di situ pakai bahasa Arab sehari-harinya. Ya. Itu percontohan. Kalau kita tarik dengan ya pengalaman Imam Syafi'i tatkala ingin memperdalam syair-syair yang masih murni tata bahasa Arabnya, namanya kampung Bani Huzail. Nah, beliau bermukim di situ beberapa waktu ya, hanya untuk mengenal, menghafal, menyusun dan menghafal syair-syair yang indah. Disitulah ya beliau berkata, ada yang menjadikan bukti bahwa memang Imam Syafi'i pernah bermukim di kampung Huzail tersebut, ya seperti misalnya ucapan Al-Asma'i. Ya, Al-Asma'i berkata, ini katanya, aku pernah memperbaiki syair-syair dari kabilah Bani Huzail, ya, dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad Idris As-Syafi'i. Jadi rupanya Muhammad Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i sedang ada mukim di situ. Ada orang datang untuk balik ke situ. Mereka menganggap bahwa inilah tokohnya. Justru Imam Syafi'i juga sedang bermukim di situ. Bukan sebagai penduduk situ. Tetapi orang banyak mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah penduduk kabilah Huzail. Padahal tidak kan? Sama-sama mereka mempelajari tentang tata bahasa Arab, sama-sama mereka mempelajari tentang syair-syair Arab yang tinggi sastranya. Contohnya, ya. Al-Asma'i pun menambahkan kata-kata keyakinannya. Kata beliau, aku memperbaiki syair, ya, aku memperbaiki syair-syair yang kususun dan juga syair-syair yang kuhafal dari Asy-Syanfari. Itu bersama mengoreksinya dengan Imam Syafi'i. Ya. Pada saat beliau di Mekah, saya susul, kata As-Sam'i ini ya. Ya, kata As-Sama'i ini. Bahkan tatkala Imam Syafi'i sudah berada di Mekah, aku susul. Ingin meluruskan, merapihkan kalimat-kalimat indah ini dengan Imam Syafi'i. Ternyata beliau sudah pindah ke Mekah, kususul. Ya, maka disusunlah kembali, direvisi kembali syair-syairnya itu tatkala Imam Syafi'i sudah berada di Mekah. Ya. Kemudian juga yang ketiga, beliau memberikan kesaksian bahwa Imam Syafi'i menghafal syair-syair tersebut hingga sampai beliau mulai pelan-pelan ya agak sedikit mengerem hafalan-hafalan syairnya dan susunan syairnya tatkala beliau sudah mendalami ilmu fikih. Nah, jadi ketemu urutannya ya. Jadi memang benar mempelajari bahasa Arab, mempelajari syair-syair sastra Arab itu justru sebelum beliau mendalami fikih. Ya, mendalami fikih dan mendalami ilmu hadis. Ya. Bapak-bapak sekalian, ternyata hikmah dari itu semua ya dapat membedakan mana syair, mana hadis. Dan jangan keliru sekalian. Ya, kadang-kadang begitu indahnya ucapan-ucapan syair Imam Syafi'i sehingga banyak ustadz para zaman sekarang pun sabda Rasulullah SAW. Padahal itu ucapan Imam Syafi'i. Karena kalimatnya indah, ya, bagus bersyair, ya. Maka seolah-olah itu sabda Rasulullah padahal itu syairnya Imam Syafi'i. Sudah ada Asma'i, kemudian Al-Mubarrid, kemudian berikutnya ada namanya Mas'ab bin Az-Zubair. Nah, ini seorang ulama juga, ya, walaupun kita katakan ulama tidak setenar Imam Syafi'i, gitu ya, tetapi predikatnya beliau adalah ulama. Jadi Mas'ab bin Az-Zubair ini berkata, ayahku dan Imam Syafi'i pernah membaca syair bersama-sama. Kata dia, ayahku dan Imam Syafi'i pernah membaca syair secara bersama-sama. Jika Imam Syafi'i membaca bait-bait
dari kabilah Huzail dengan lancar, beliau berkata, janganlah engkau ajarkan syair ini kepada siapapun dari para ahli hadis, karena mereka tidak akan mampu menghafalnya. Kalau mampu mereka menghafalnya, mereka akan tertukar mana hadis, mana syair. Gitu ya. Janganlah mengucapkan syair-syair yang pernah kami susun di Huzail. Katanya gitu ya, jangan. Nanti campur aduk. Nanti orang-orang ada menghafalkan juga syair-syair kita akan keliru. Gitu ya. Maksudnya saking tingginya sastranya sampai orang banyak keliru. Bahwa ini syair, ini adalah hadis, padahal syair. Dia katakan syair, padahal ini hadis. Ya, maka sangat tepat sekali kalau orang yang hafal hadis lebih dulu, baru kemudian menghafal syair. Ya, karena bisa nanti membedakan. Oh, ini hadis. Ini lebih duluan saya kaji, lebih duluan saya hafal. Yang ini syair-syair. Nah, itu ya. Itu yang ketiga ya. Jadi ucapan dari Mas'ab bin Az-Zubair, ya, itu mengatakan bahwa bapakku dengan Imam Syafi'i pernah membaca syair sama-sama, ya, membaca, menghafal, memaknai syair bersama-sama. Tatkala ada syair yang disusun di zaman di kabilah Bani Huzail, jangan, hati-hati, ya. Di samping itu ya mereka juga tidak akan sanggup menghafal kalimat-kalimatnya, ya. Karena memerlukan penafsiran yang tinggi karena kalimatnya bersastra. Kalau bapak-bapak ingin melihat sastra Arab yang tinggi, salah satu di antara juga ada dalam kitab Al-Barjanji yang sering kita baca di saat kita sedang melakukan tasmiyah, ya, peresmian, pemberian nama dan seterusnya. Itu sering membaca kitab Al-Barjanji. Itu kalimat-kalimatnya bersyair. Termasuk sholawat diba, mahalul qiyam, itu kalimatnya kalimat bersyair. Ya. Menghafal syair-syair adalah suatu langkah yang luas dan baik bagi seseorang yang bersedia untuk menyusun dan mengatur rangkaian-rangkaian kalimat yang membuat orang lain terkesima dan mampu memaknai pesan-pesan moral dari balik kalimat bersyair tersebut. Ya. Jadi boleh kita ucapkan misalnya ini Quran, ini hadis, ini syair, ya. Tapi saya yakin bagi orang yang sudah mempelajari Al-Quran, dia tidak akan ya terpengaruh mencampur adukan antara syair dan Al-Quran. Tidak, dia seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin yang terakhir ini, yang terakhir dari pendapatnya Mas'ab ya bin Az-Zubair, ya. Kata beliau bahwa kata Mas'ab bin Az-Zubair ini, bapakku juga dengan Imam Syafi'i itu pernah menggunakan syair-syair dalam sebagian penjelasannya untuk memberikan pandangan tentang keagamaan. Jadi di dalam berkhutbah, di dalam berpidato, isi pidato dan khutbahnya itu mengukuhkan tentang pendapat agama atau tentang hukum agama. Untuk menguatkan pemahaman tafsirnya menggunakan syair. Nah, gitu ya. Apalagi di hadapan beliau itu orang-orang yang pandai bersyair. Maka tatkala menyampaikan pemahaman keagamaan dengan kalimat bersyair, maka orang-orang yang mendengarkan itu menjadi lebih semangat dan setuju. Kenapa? Ternyata hebat dong Imam Syafi'i. Saya yakin inilah makna dari kata Nabi, ya khatibun nas biqadri ukulihim. Berkhutbahlah kepada manusia, artinya berdakwahlah kepada manusia dengan kadar akal mereka. Artinya audien kita, objek dakwah kita, ternyata orang-orang yang pandai bersyair. Kita sampaikan kalimat-kalimatnya bersyair, maka tentu nyambung. Wah, indah sekali kalimatnya. Maka dia lebih mengena. Itu makna dari khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, berkhutbahlah,
berdakwahlah kalian dengan mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Misalnya kalau kita berdakwah dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Indonesia misalnya, tapi kita paham dengan bahasa mereka, wah lebih cocok, lebih pas, diterima, ya. Tuh. Kita mumpuni tahu bahasa-bahasa ilmiah populer di perguruan tinggi misalnya, kalimat-kalimatnya tinggi, ya. Misalnya sekelas ahli filsafat, bahasa-bahasa filsafat keluar. Justru kita sedang berdakwah di pedalaman, itu kan tidak cocok namanya. Mereka bingung, tengok kanan, tengok kiri, bahasa apa itu? Ya, itu makna dari ya khatibun nas biqadri uqulihim. Jadi Imam Syafi'i sangat paham. Nah, ini kelebihan beliau. Jadi kata Asma'i Mas'ab bin Az-Zubair, katanya bapakku juga pernah itu ya menyampaikan pandangan-pandangan, narasi-narasi keagamaan, memperkokohnya dengan kalimat-kalimat bersair. Ya. Contohnya, beliau pernah menyusun syair-syair yang menggambarkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Seperti misalnya ada syair yang sudah terjemahkan. Wahai para penunggang, ya, berhentilah di perlontaran di Mina. Takbir dan tahmidlah sewaktu berada di lembah dan di bukit-bukit Mina. Sungguh menakjubkan dikala keseluruhan jamaah haji membanjiri Mina. Penuh limpah seperti banjir di sungai Efrat. Jika golongan Rafidhah sayang kepada keluarga Muhammad, ketahuilah, wahai manusia dan jin, bahwa aku adalah orang Rafidhah. Atau contoh syair yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syair-syair. Jadi ditambahi bahwa di samping Imam Syafi'i, ya termasuk kata Mas'ab bin Zubair ini, ternyata penerus Imam Syafi'i, terutama orang-orang yang mendalami nilai-nilai agama, ya, termasuk orang sufi, itu lebih cenderung kepada doa-doanya pun doa bersair. Gitu ya. Sekali lagi, mereka pun cenderung ya mencintai, menyenangi zikir dan doa yang bersair. Ya. Memang sih ada bapak-bapak nasihat Rasulullah SAW, jangan terlalu bersair kalau berdoa. Sebab nanti justru takut. Justru orang tuh kagum dengan syairnya, bukan makna zikir dan doanya. Justru kan terkagum karena keindahan syairnya. Memang ada nasihat seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan banyak sekali doa-doa yang memang bersair, lebih menyentuh. Gitu ya. Doa dari Masjidil Haram, ya. Doa khotmil Quran dari Masjid Nabawi. Itu kan semua doanya bersair. Ya, termasuk ya doa kunut misalnya, itu kan bersair. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. It semua. Seperti itu ya. Ya. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam. Wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Jadi bersair seperti kalimat seperti itu ya. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basitul yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil warasadiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil munasabatis sa'idah. Itu namanya bersair sekali. Gitu ya. Itu doa. Doa-doa yang lain banyak. Gitu ya, bersair. Allahumma yassir alaina fi kulli asir, fataisirul asir alaika yasir,
hajatuna ilaikal kasir wa anta alimum biha wa basir. Digabungkan pula dengan ayat doa dari Quran, tapi ujungnya sir pula. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana innana maghlubun fantasir. Wajbir qulubanal munkasir. Wajma' syamlal mundasir. Innaka antar rahmanal muqtadir. Ikfina ya Allah wa nahnu abidukal muftakir. Ir semua itu kan bersair. Nah, jadi di dalam realisasi setelah dimulai oleh Imam Syafi'i, ternyata generasi sufi di belakang pun banyak mengikuti dengan cara berzikir dan berdoa pun bersair. Ya, karena sering kita kagum ya tatkala kita berdoa dengan bersair juga seperti itu. Ya, kalau zikirnya seperti misalnya zikir yang sangat populer. Ya, Allahu kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Kafi. Nah, itu contoh tuh ya zikir yang bersair. Jadi rupanya di sini ketemu dalam sejarah perjalanan Imam Syafi'i, tatkala beliau mulai menyusun sair-sair, ya ternyata ada satu kabilah namanya kabilah Bani Huzail, di situ adalah penduduknya bersair. Kapan ngomong bersair. Maka beliau pernah bermukim di situ. Nah, ternyata diikuti oleh generasi di belakangnya, terutama ulama-ulama yang bertasawuf, yang bersufi, dan mereka menyenangi kalimat-kalimat yang bersair. Demikian Bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, tentang subbab Imam Syafi'i sebagai penyair. Ya, kalau kita ini sering disebut sebagai pujangga. Ya, untuk lebih memahami lagi, membandingkan, bapak-bapak bolehlah dengan mempelajari syair-syairnya para pujangga. Nah, seperti misalnya ya prase atau narasi-narasi atau kalimat-kalimat Roma Irama dalam menyusun lagu. Itu rata-rata bersair. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa, maaf ya, ini pribadi orang ya, banyak orang yang mengatakan bahwa Roma Irama itu bukan penyanyi, tapi seorang pujangga. Nah, ya, artinya berarti nilai tingginya, karena syair-syairnya indah, kalimat-kalimatnya bagus, indah, sedap, ya sedap untuk didengarkan, ya sehingga menjadi kalimat-kalimat petuah, petitih, nasihat-nasihat. Ya, kalau tidak percaya, silakan saja bapak-bapak, ya dengarkan lagu Roma Irama. Rata-rata bersair, ya bersair kalimatnya itu. Sehingga sekali lagi banyak orang mengatakan Roma Irama itu bukan penyanyi lagi, tetapi seorang pujangga. Pujangga itu gelar Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Kalimat-kalimatnya bersair, indah, enak untuk didengar. Ya. Demikian hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan ada hikmah, ilmu yang dapat kita dapati dari mempelajari biografinya Imam Syafi'i, khusus tentang Imam Syafi'i sebagai pujangga, Imam Syafi'i sebagai penyair, atau Imam Syafi'i sebagai ahli menyusun kata-kata mutiara dan kata-kata bijak. Demikian insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih.
Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin antaghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqona bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.